سب سے پہلے سلام ان ملکوں کو جنہوں نے فلسطین کو ریاست کی حیثیت دی۔ برطانیہ، اسپین، اٹلی، فرانس، دیگر ممالک اس میں شامل ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اس وقت ایک بہت بڑا 40 ملکوں کے کشتیاں ہیں جنہیں فلوٹیلا سمٹ کہہ رہے ہیں، جو اس وقت غزہ کی طرف بڑھ رہی ہیں، جو امداد لے کے جا رہی ہیں، جس میں پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد صاحب بھی موجود ہیں، ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ کمال بات یہ ہوئی کہ اس سے پہلے جو کشتیاں فلسطین جا رہی تھیں ان کے اوپر ڈرون سے اٹیک کیا جا رہا تھا۔ اب اٹلی نے اور اسپین نے اپنی کشتیاں وارشپس بھیج دی ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے۔ یقیناً بہت بڑا لمحہ ہے۔ ایک ایسا وقت ہے کہ جب پاکستان کے وزیر اعظم جو نیتن یاہو کے ساتھی ڈونلڈ ٹرمپ کو مین آف پیس کہہ رہے ہیں، انہیں نوبیل پیس پرائز کے لیے نومینیٹ کر رہے ہیں، اس شخص کو جو کہ فلسطین میں جو ظلم، بربریت، جینوسائیڈ، نسل کشی ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار ہے۔ آج شہباز شریف صاحب کی ڈونلڈ ٹرمپ سے اہم ملاقات متوقع ہے۔ یقیناً ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات تو بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر تھوڑی سی نظر ڈالنا یہاں پہ ضروری ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے کام کیا ہیں، ان کے قول و فعل میں کتنا تضاد ہے۔ نوبیل پیس پرائز کی خواہش رکھنے والا حقیقتاً دنیا میں جنگیں پھیلا رہا ہے، اور جس طریقے سے اس نے فلسطین کے اندر اسرائیل کی سپورٹ کی، اسلحہ پرووائڈ کیا، ایمونیشن پرووائڈ کیا، پیسہ پرووائڈ کیا، جو چیز چاہیے اسرائیل کو امریکہ دینے کو تیار ہے فلسطین کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، اور پاکستان امریکی صدر کو مین آف پیس کہہ رہا ہے۔ بہت بڑا کویسچن مارک ہے، کیوں کہہ رہا ہے، اس کے اوپر آج بات کریں گے۔ اس ملاقات سے کیا ایکسپیکٹڈ ہے، لیکن اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی پرسنالٹی کا آپ نے جائزہ لینا ہے تو میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہوں گا۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو فرانس کے صدر ہیں میکرون، وہ جب پہنچے امریکہ اقوام متحدہ کی تقریب کے لیے تو ان کے قافلے کو روک دیا پولیس نے، بولا کہ آپ رک جائیے، امریکی صدر کا قافلہ گزر رہا ہے، آپ یہیں رکے رہیں گے۔ پھر وہ اپنی گاڑی سے اتر گئے، اور ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ فون کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو، کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی وجہ سے میرے قافلے کو روکا گیا ہے، یہ تو دنیا میں کبھی میرے ساتھ نہیں ہوا ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ اور پھر یقیناً ایک انٹرویو میں فرینچ پریزیڈنٹ نے یہ بھی کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک 3 سالہ بچے والا کام کیا ہے، کیونکہ فرانس نے فلسطین کی ریاست کو تسلیم کر لیا تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک 3 سال کے بچے کی طرح اپنا ٹینٹرم، اپنا بدلہ، ریونج لینے کے لیے میرے قافلے کو روک دیا، مجھے تنگ کرنا شروع ہو گیا۔ پاکستان بھی ہم جانتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھانا چاہتا ہے۔ فیلڈ مارشل صاحب کی پہلے ملاقات ہو چکی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے، وزیر اعظم کی اب ملاقات ہونے جا رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک ٹویٹ کر چکے ہیں ماضی میں کہ ہم پاکستان سے تیل نکالیں گے، اتنا تیل نکالیں گے کہ وہ دن دور نہیں جب پاکستان بھارت کو تیل بیچنا شروع کر دے گا۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں جو مجھے یقین دلوا رہی ہیں کہ فرینچ پریزیڈنٹ میکرون صحیح کہہ رہے ہیں، 3 سالہ بچے والی باتیں، لیکن ہمارے وزیر اعظم اور ہماری حکومت کو لگ یہ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی باتوں میں بڑا وزن ہے، ان کی شخصیت مین آف پیس والی ہے، اور وہ نوبیل پیس پرائز کے لیے نامزد ہونے چاہیے۔ ہیوج کویسچن مارک۔ اس کے اوپر آج کے پروگرام میں ہم تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ ساتھ ساتھ میں بات کروں گا بلوچستان کی۔ ہم جانتے ہیں بلال بھٹو زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ فوجی نہیں، سیاسی طریقے سے حل کرنا ہوگا۔ بلوچستان کے عوام کی شکایات اپنی جگہ ہیں، دہشت گردی کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، متاثرین کی مدد کو آنا ہے۔ میں یہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں پر جو میرا بڑا مقصد تھا آنے کا، لیکن ٹو بی آنےسٹ میں یہاں پر جو میرا بڑا مقصد تھا آنے کا وہ یہ تھا کہ میں بلوچستان کی جو ٹرو پکچر ہے وہ آپ کے ساتھ رکھ سکوں، اور وہ ظاہر ہے ان کیمراز کی موجودگی میں شاید میں کوئی ایسی کنٹروورسی نہ جنریٹ کر دوں کہ جو میرے لیے بھی مسئلہ بنے اور سپریم کورٹ بار کے لیے بھی مسئلہ بنے۔ تو میں بڑا ہمبلی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر بلوچستان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو اگر ہم کیمراز کو آف کر دیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ سرفراز بگٹی چیف منسٹر بلوچستان ایک اتنی بڑے مجمع کے سامنے، اتنے سارے وکیلوں کے سامنے، میڈیا کی پریزنس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیمرے بند کر دیں تو میں بلوچستان کی بات کروں گا۔ انبلیویبل۔ سٹنگ چیف منسٹر کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آنا واضح کر دیتا ہے کہ حقیقت کچھ ہے، بتایا کچھ جاتا ہے، اور حقیقت اگر بتانی ہے تو پھر کیمرے کی آنکھ کو بند کرنا ہوگا، کیونکہ کیمرے کی آنکھ سے پوری دنیا کو پتا چل جائے گا کیا ہو رہا ہے۔ اور یہ سٹیٹمنٹ میں نہیں دے رہا، یہ سٹیٹمنٹ کوئی تجزیہ کار نہیں دے رہا، یہ سٹیٹمنٹ کوئی ریٹائرڈ ڈیفنس اینالسٹ نہیں دے رہا، یہ سٹیٹمنٹ سٹنگ چیف منسٹر بلوچستان دے رہا ہے، جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ بلوچستان کے حالات کس قدر سیریس ہیں، جن کو ڈسکس اسی وقت کیا جائے گا جب
कैमरे बंद होंगे, इसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे प्रोग्राम में। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि सिंध हाई कोर्ट में बहुत अहम केस था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री के हवाले से। के आगा सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, जज हैं, जिन्होंने ये केस अभी उठाया है, और इस केस को उठाने के बाद वकीलों ने एहतजाज किया। तारिक महमूद जहांगीरी उन जजों में से हैं जिन्होंने ख़त लिखा था, बताया था हमें हिरासा किया जा रहा है, हमारे कमरे में बेडरूम में कैमरे लगे हुए हैं, और फिर हमने देखा एक सिलसिला शुरू हुआ। मुशर्रफ एरा के अंदर भी 7 जज ऐसे थे जिन्होंने पीसीओ के तहत हलफ नहीं उठाया था। आज भी हम देख रहे हैं तकरीबन 7 ही ऐसे जज हैं। 5 इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नजर आ रहे हैं हमें, 2 हमें सुप्रीम कोर्ट में मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब नजर आ रहे हैं, जो हुकूमत को और पूरे सिस्टम को ये बता रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद निज़ाम अदल में कोई बेहतरी नहीं आई है, सिर्फ तनज़्ज़ुली हुई है। 25 लाख पेंडिंग केसेस है, 27 लाख पेंडिंग केसेस हो गए हैं। हुकूमत ने अपना मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है इस वक्त अदलिया के ऊपर। ये इन 7 जजों का बयानिया है। ये वही 7 जज हैं इनमें से 5 जब खुद चलकर गए थे सुप्रीम कोर्ट में, दरखास्त दायर की थी, तो रजिस्ट्रार ने उनके ऊपर भी एतराज़ लगा दिया। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, मेरे साथ मेरे मौजूद मेहमान मौजूद हैं। चाहूँगा अजहर साहब, ग्लोबल समिट फ्लोटिला 40 मुल्कों के बासी उसके अंदर हैं, उन कश्तियों के अंदर हैं जो इमदाद लेके जा रही है। हम जानते हैं ड्रोन से हमले पहले भी हुए थे, अभी भी उनके ऊपर हो रहे हैं। इटली और स्पेन ने अपनी नेवल वॉरशिप्स उनकी हिफाजत के लिए भेज दी है। पाकिस्तान शायद सेनेटर मुश्ताक साहब की हिफाजत के लिए अपनी नेवी की वॉरशिप नहीं भेजेगा जब तक अमेरिका इजाजत ना दे। आपकी शहबाज शरीफ साहब की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कितनी इंपॉर्टेंट है? जो फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप एक 3 साल के बच्चे की तरह काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ फलस्तीन की बर्बरियत, पाकिस्तान कह रहा है नोबेल पीस प्राइज दो डोनाल्ड ट्रंप को, जो कि जिम्मेदार है इस जेनोसाइड का। अजहर सिद्दीक साहब, योर व्यूज ऑन इट। बहुत शुक्रिया। बात तो सच है, मगर है रुसवाई की। आज हमें अपने गिरबानों में झांकना चाहिए कि पिछले जब से फलस्तीन के लिए पाकिस्तान की जदोजहद शुरू हुई, मुझे बताएं कितने पर्चे किए? आपके सामने है। कोई पुरअमन मुजाहरा होने दिया, चाहे पंजाब लें या सिंध ले लें आप। हम जैसे लोग यानी जो शरीफ लोग हैं उनके लिए इस तरह डूब मरने का मकाम है। क्या आप अपने मुल्क में उसके लिए आवाज नहीं उठा? जो मर्जी कह लें आप, जो मर्जी कह लें। सीख लेते बरतानिया के अंदर, अमेरिका के अंदर, वहां उन्होंने कोई इस तरह के एहतजाज होने से रोका? नहीं रोका। पहले तो आप क्लियर कर दें कि आपने पाकिस्तान के अंदर इस मामले को कितनी क्या अहमियत दी है। अभी मैं आपके सामने बड़ी जबरदस्त बात बताने लगा हूं। सऊदीया के साथ पैक्ट हुआ, बहुत बड़ा कमाल है। और मैंने शरीफैन का तक़द्दुस और हिफाजत की, हमारे लिए बड़ा एजाज है, बहुत बड़ा एजाज है। लेकिन ये बंदा को पूछे इनसे कि नवाज शरीफ साहब उसको लंदन क्या करने गए? ये किसी को बताऊंगा मैं, आज मैं किसी कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहता मैं। और आप डिले क्यों किया अमेरिका में जब वो सारे रहनुमा वहां इकट्ठे थे? क्यों डिले किया? उसका जवाब एक कॉलम पढ़ लीजिएगा, दुनिया में छपा है, हसन रजा का। उसने बड़ी बताया कि 33 ममालिक के सरबराह मौजूद है, पाकिस्तान का नाम तक मौजूद ही था। पाकिस्तान हमेशा से मुकदमे का सबसे बड़ा वकील रहा, इस मौके पर मुकम्मल तौर पर गायब था। मैं उस कॉन्फ्रेंस की कवरेज के लिए खुद मौजूद था, लेकिन पाकिस्तानी वफ्द की हालत देखकर दिल बोझल हो गया। वो आगे कहानी सुन लीजिएगा। आज बैठ के वो चंद मुस्लिम लीडरों के साथ वीडियो बना के, टिकटॉक बनाकर आप शो कर रहे हैं कि पता नहीं क्या कर दिया। गौर करें इस बात के ऊपर, असल वजह क्या है वो समझिएगा। डोनाल्ड ट्रंप क्यों नहीं बोलेगा? डोनाल्ड ट्रंप तो बड़ी डिप्लोमेसी कर रहा है इस वक्त। यानी पाकिस्तान इस वक्त ऐसी हालात पे खड़ा है, आज उसे वो दो टोक फैसला करना। दो टोक फैसला क्या करना? कि अमेरिका के साथ चल के आज कहां खड़ा है? अमेरिका के साथ चल के रशिया को तो बर्बाद किया, मिला क्या पाकिस्तान को? वो वॉर ऑन टेरर। उनके गले इतने शहीद हो गए, इतने लोग मारे गए, हम लोग उस जंग के अंदर, नाक लोगों की जंग हमने अपने गले डाली, मिला क्या हमें आज? और अब भी अगर आपने फैसला ना किया तो वही हाल होगा कि वहां इसराइल कहां से होता हुआ, जो मर्जी आप कह लीजिएगा, कि यहां बैठ के बढ़िया। आपको ये याद रख लीजिएगा, मैं आज भी समझता हूं, ये मेरी जाती राय है कि आप चाइना, रशिया, तुर्की, इस ब्लॉक के साथ आपने रहना है। आपने अमेरिका के साथ, अमेरिका तो तय कर बैठा हुआ है कि फलस्तीन को वो अब्राहम अकॉर्ड जो है मनवाना है, वो आप और गौर कीजिएगा, अभी भी आप सामने रखते हैं। मुझे बताएं, मौका नहीं था कि ये सारे मामला जब चल रहे थे, तमाम जो हुकूमती जमातें हैं वो फलस्तीन के लिए इज़हार यकजहती के लिए कोई जलसे जुलूस करती, को बाहर निकलती? अगर चले आपने कोई नजर तो आए ना कहीं। ना मैंने फॉरेन पॉलिसी के हवाले से वो मामला देखे, मैं नहीं बता रहा, मैं वो बातें बता रहा हूं जो अब छपी हैं।
غور طلب ہیں. سینیٹر مشتاق غنی دیکھیں یعنی مشتاق احمد. خود میں شرمندہ ہوں کہ میں ان کے ساتھ کیوں نہیں ہوں. بھارت کا جنگ ہوئی اور یہ